ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So audio play చేస్తున్నాను. Unseen controller. Even the most complicated computers need trained men to handle them. Similarly, we should know that this great machine, which is known as the cosmic manifestation, is manipulated by the Supreme Spirit. That is Krishna. In an excerpt from his book, Krishna Consciousness, The Matchless Gift, Srila Prabhupada offers intriguing insights into how God creates and controls the universe. The purpose of this Hare Krishna movement is to bring man back to his original consciousness, which is Krishna consciousness, clear consciousness. When water falls from the clouds, it is uncontaminated, like distilled water. But as soon as it touches the ground, it becomes muddy and discolored. Similarly, we are originally pure spirit soul, part and parcel of Krishna, and therefore our original constitutional position is as pure as God's. In Bhagavad Gita, chapter 15, shloka 7, Krishna says, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. Thus, all living entities are part and parcel of Krishna. It should always be remembered that when we speak of Krishna, we are speaking of God, because the name Krishna denotes the all-attractive Supreme Personality of Godhead. As a fragment of gold is qualitatively the same as a gold reservoir, so the minute particles of Krishna's body are therefore qualitatively as good as Krishna. The chemical composition of God's body and the eternal spiritual body of the living entity is the same, spiritual. Thus, originally in our uncontaminated condition, we possessed a form as good as God's. But just as rain falls to the ground, so we come in contact with this material world, which is manipulated by the external energy or material nature. When we speak of external energy or material nature, the questions may be raised. Whose energy? Whose nature? Material energy or nature is not active independently. Such a concept is foolish. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated that material nature does not work independently. When a foolish man sees a machine, he may think that it is working automatically, but actually it is not. There is a driver, someone in control. Although we sometimes cannot see the controller behind the machine due to our defective vision. There are many electronic mechanisms which work very wonderfully, but behind these intricate systems is a scientist who pushes the button. This is very simple to understand. Since a machine is matter, it cannot work on its own accord, but must work under spiritual direction. A tape recorder works, but it works according to the plans and under the direction of a living entity, a human being. The machine is complete, but unless it is manipulated by a spirit soul, it cannot work. Similarly, we should understand that this cosmic manifestation, which we call nature, is a great machine, and that behind this machine there is God, Krishna. This is also affirmed in Bhagavad Gita, where Krishna says, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. This material nature, which is one of my energies,
is working under my direction, O son of Kunti, producing all the moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Bhagavad Gita, chapter 9, Shloka 10. So, Krishna says that material nature is acting under his direction. Thus, behind everything, there is a supreme controller. Modern civilization does not understand this due to lack of knowledge. It is the purpose of this society for Krishna consciousness, therefore, to enlighten all people who have been maddened by the influence of the three modes of material nature. In other words, our aim is to awaken mankind to its normal condition. There are many universities, especially in the United States, and many departments of knowledge. But they are not discussing these points. Where is the department for this knowledge that we find given by Sri Krishna in the Bhagavad Gita? When I spoke before some students and faculty members at the Massachusetts Institute of Technology, the first question I raised was, where is the technological department which is investigating the difference between a dead man and a living man? When a man dies, something is lost. Where is the technology to replace it? Why don't scientists try to solve this problem? Because this is a very difficult subject matter. They set it aside and busily engage in the technology of eating, sleeping, mating, and defending. However, the Vedic literatures inform us that this is animal technology. Animals are also trying their best to eat well, to have an enjoyable sex life, to sleep peacefully, and to defend themselves. What then is the difference between man's knowledge and the animal's knowledge? The fact is that man's knowledge should be developed to explore that difference between a living body and a dead body. That spiritual knowledge was imparted by Krishna to Arjuna in the beginning of the Bhagavad Gita. Being a friend of Krishna's, Arjuna was a very intelligent man, but his knowledge, as all men's, was limited. Krishna spoke, however, of subject matters which were beyond Arjuna's finite knowledge. These subjects are called adhokshaja because our direct perception by which we acquire material knowledge fails to approach them. For example, we have many powerful microscopes to see what we cannot see with our limited vision. But there is no microscope that can show us the soul within the body. Nevertheless, the soul is there. The Bhagavad Gita informs us that in this body, there is a proprietor, the spirit soul. I am the proprietor of my body, and other souls are the proprietors of their bodies. I say my hand, but not I hand. Since it is my hand, I am different from the hand, being its owner. Similarly, we speak of my eye, my leg, my this, my that. In the midst of all these objects which belong to me, where am I? The search for the answer to this question is the process of meditation. In real meditation, we ask, where am I? What am I? We cannot find the answers to these questions by any material effort. And because of this, all the universities are setting these questions aside. They say, it is too difficult a subject, or they brush it aside. It is irrelevant. Thus, engineers direct their attention to creating and attempting to perfect the horseless carriage and the wingless bird. Formerly, horses were drawing carriages, and there was no air pollution. But now, there are cars and airplanes, and the scientists are very proud. We have invented horseless carriages and wingless birds, they boast. Although they invent imitation wings for the airplane, they cannot invent a soulless body. When they are able to do this, they will deserve credit. But such an attempt
would necessarily be frustrated, for we know that there is no machine that can work without a spirit soul behind it. Even the most complicated computers need trained men to handle them. Similarly, we should know that this great machine, known as the cosmic manifestation, is manipulated by a supreme spirit. That is Krishna. Scientists are searching for the ultimate cause or the ultimate controller of this material universe and are postulating different theories and proposals. But the real means for knowledge is very easy and perfect. We need only hear from the perfect person, Krishna. By accepting the knowledge imparted in Bhagavad Gita, anyone can immediately know that this great cosmic machine, of which the earth is a part, is working so wonderfully because there is a driver behind it, Krishna. Our process of knowledge is very easy. Krishna's instruction, Bhagavad Gita, is the principal book of knowledge given by the Adi Purusha himself, the supreme primeval person, the supreme personality of Godhead. He is indeed the perfect person. It may be argued that although we have accepted him as a perfect person, there are many others who do not. But one should not think that this acceptance is whimsical. He is accepted as the perfect person on the evidence of many authorities. We do not accept Krishna as perfect simply on the basis of our whims or sentiments. No, Krishna is accepted as God by many Vedic authorities like Vyasadeva, the author of all Vedic literatures. The treasure house of knowledge is contained in the Vedas, and their author, Vyasadeva, accepts Krishna as the supreme personality of Godhead, and Vyasadeva's spiritual master, Narada, also accepts Krishna as such. Narada's spiritual master, Brahma, accepts Krishna not only as the supreme person, but the supreme controller as well. Ishvaraha Paramaha Krishna. The supreme controller is Krishna. There is no one in the creation who can claim that he is not controlled. Everyone, regardless of how important or powerful, has a controller over his head. Krishna, however, has no controller. Therefore, he is God. He is the controller of everyone, but there is no one superior to him, no one to control him, nor is there anyone equal to him, no one to share his platform of absolute control. This may sound very strange, for there are many so-called gods nowadays. Indeed, gods have become very cheap, being especially imported from India. People in other countries are fortunate that gods are not manufactured there. But in India, gods are manufactured practically every day. We often hear that God is coming to Los Angeles or New York, and that people are gathering to receive him, etc. But Krishna is not the type of God who is created in a mystic factory. No, he was not made God. He is God. We should know then, on the basis of authority, that behind this gigantic material nature, the cosmic manifestation, there is God, Krishna, and that he is accepted by all Vedic authorities. Acceptance of authority is not new for us. Everyone accepts authority in some form or another. For education, we go to a teacher or to a school or simply learn from our mother and father. They are all authorities, and our nature is to learn from them. In our childhood, we asked, "Father, what is this?" And father would say, "This is a pen, these are spectacles, or this is a table." In this way, from the very beginning of life, a child learns from his father and mother. A good father and mother never cheat when their son inquires from them. They give exact and correct information. Similarly, if we get spiritual information from an authority, and if the authority is not a cheater, then our knowledge is perfect. However, if we attempt
to reach conclusions by dint of our own speculative powers, we are subject to fall into error. The process of induction, by which one reasons from particular facts or individual cases and arrives at a general conclusion, is never a perfect process. Because we are limited and our experience is limited, the inductive process of acquiring knowledge will always remain imperfect. But if we receive information from the perfect source, Krishna, and if we repeat that information, then what we are speaking can also be accepted as perfect and authoritative. This process of parampara or disciplic succession means hearing from Krishna or from authorities who have accepted Krishna and repeating exactly what they have said. In Bhagavad Gita, Krishna recommends this process of knowledge. Evam parampara praptam imam rajarsho viduhu. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. Bhagavad Gita, chapter 4, shloka 2. Formerly, knowledge was passed down by great saintly kings who were the authorities. In previous ages, however, these kings were rishis, great learned scholars and devotees, and because they were not ordinary men, the government which they headed worked very nicely. There are many instances in Vedic civilization of kings who attained perfection as devotees of God. For example, Dhruva Maharaja went to the forest to search out God, and by practice of severe penance and austerity, he found God within 6 months. The Krishna consciousness process is also based on austerity, but it is not very difficult. There are restrictions governing eating and sex life. Only prasadam, food first offered to Krishna, is taken, and sex is restricted to married life. And there are other regulations which facilitate and foster spiritual realization. It is not possible in these days to imitate Dhruva Maharaja, but by following certain basic Vedic principles, we can make advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness. As we advance, we become perfect in knowledge. What is the use of becoming a scientist or a philosopher if we cannot say what our next life will be? A realized student of Krishna consciousness can very easily say what his next life is, what God is, what the living entity is, and what his relationship with God is. His knowledge is perfect because it is coming from perfect books of knowledge, such as the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. This then is the process of Krishna consciousness. It is very easy and anyone can adopt it and make his life perfect. If someone says, I'm not educated at all and I cannot read books, he is still not disqualified. He can still perfect his life by simply chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna has given us a tongue and 2 ears, and we may be surprised to know that Krishna is realized through the ears and tongue, not through the eyes. By hearing his message, we learn to control the tongue. And after the tongue is controlled, the other senses follow. Of all the senses, the tongue is the most voracious and difficult to control. But it can be controlled simply by chanting Hare Krishna and tasting Krishna Prasadam, food offered to Krishna. We cannot understand Krishna by sensual perception or by speculation. It is not possible, for Krishna is so great that he is beyond our sensual range. But he can be understood by surrender. Krishna, therefore, recommends this process. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shuchaha. Give up all varieties of religiousness and just surrender unto me. And in return, I shall protect you from all sinful reactions. Therefore, you have nothing to fear. Bhagavad Gita, chapter 18, shloka 66. Unfortunately,
Our disease is that we are rebellious. We automatically resist authority. Yet, although we say that we don't want authority, nature is so strong that it forces authority upon us. We are forced to accept the authority of nature. What can be more pathetic than a man who claims to answer to no authority, but who follows his senses blindly, wherever they lead him? Our false claim to independence is simply foolishness. We are all under authority, yet we say that we don't want authority. This is called Maya, illusion. We do, however, have a certain independence. We can choose to be under the authority of our senses or the authority of Krishna. The best and ultimate authority is Krishna, for he is our eternal well-wisher, and he always speaks for our benefit. Since we have to accept some authority, why not accept his? Simply by hearing of his glories from the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, and by chanting his names, Hare Krishna, we can swiftly perfect our lives. సో ఇది లెక్చర్ దేని మీద అంటే సుప్రీం కంట్రోలర్, ద అన్సీన్ కంట్రోలర్ అంటారంటే బేసికల్ గా మన సెన్సెస్ లో వీ కెనాట్ పర్సీవ్ గాడ్ కాబట్టి అన్సీన్ కంట్రోలర్ అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసాం అనమాట. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏంటంటే రిలీజియన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఇది రిలీజియన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ వేదిక్ రిలీజియన్. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వేదిక్ రిలీజియన్. వేదిక్ రిలీజియన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఎనీ ఇజం, హిందూయిజం, క్రిస్టియానిటీ, లేదంటే క్రిస్టియనిజం, లేదంటే ముస్లిమ్స్, వాటి కాదనమాట. వేదిక్ రిలీజియన్ అంటే వేదిక్ రిలీజియన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మన అంటే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ సోషల్ ఆర్డర్స్ అండ్ 4 స్పిరిచువల్ ఆర్డర్స్. సోషల్ ఆర్డర్స్ ఏంటంటే బ్రాహ్మణాస్, క్షత్రియాస్, వైశ్యాస్, శూద్రాస్. స్పిరిచువల్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థ, వానప్రస్థం అండ్ సన్యాసం. అదే బాయ్హుడ్, అడల్ట్హుడ్, రిటైర్డ్ లైఫ్, రినౌన్స్ లైఫ్. అంటే ఈ వేదిక్ ఇదంటే ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఎనీబడి, ఇట్స్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఎనీ వన్ పర్టికులర్ రిలీజియన్. క్రిస్టియన్ అయినా సరే వీ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే సోషల్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటే బ్రాహ్మణాస్ అంటే బేసికలీ దే ఆర్ ద థింకర్స్, పాలసీ మేకర్స్ అనమాట. క్షత్రియాస్ ఆర్ దే ఆర్ ద ఇంప్లిమెంటర్స్ అండ్ వైశ్యాస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ రన్ ద ఎకానమీ. అలాగే శూద్రాస్ ఆర్ ద డూయర్స్. అలాంటిది ఏ సొసైటీలోనే రిలీజియన్ ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వేదిక్ రిలీజియన్ బికాస్ గాడ్ హెస్ గివెన్ దిస్ రిలీజియన్. గాడ్ సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆ సుప్రీం కంట్రోలర్ మనం అన్సీన్ కంట్రోలర్ డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఈ వాట్ ఎవర్ హీ గివ్స్ ఈజ్ పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. వాట్ గాడ్ గివ్స్ ఈజ్ పెర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు హిందూయిజం అంటే లేదంటే క్రిస్టియానిటీ ఉంటే ఒక పాత్ ఫాలో అవుతాం, కానీ బట్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్. టుడే మే హిందూ, టుమారో మే గెట్ కన్వర్టెడ్ టు క్రిస్టియానిటీ అండ్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ క్రిస్టియన్ ప్రిన్సిపల్, బట్ దట్ డజంట్ స్టే. కానీ అది వేదిక్ రిలీజియన్ అనేది ఇట్ స్టేట్స్ పర్మనెంట్లీ. ఇట్స్ నాట్ బౌండ్ టు ద టైమ్ ఆర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇది అప్లికబుల్ అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో అది మనం డిస్కస్ చేసాం. సో దాని కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరిచ్చారు, ఎందుకు ఈ కంట్రోలర్, ఎవరు ఈ కంట్రోలర్, మనకి కంట్రోలర్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏమిటి అనే ఇదనమాట. తర్వాత రెండో పాయింట్ వెళ్లే ముందు ఒక దీని గురించి, జ్ఞానం గురించి. బేసికల్ గా అంటే జ్ఞానం గొప్పదా, భక్తి గొప్పదా అని చాలా డిస్కషన్స్ అవుతుంటాయి. అంటే మన జ్ఞానం, రియల్ జ్ఞానం ఏంటంటే బేసికల్లీ టు అండర్స్టాండ్ ద సుప్రీం. అదే ఇప్పుడు ఏంటి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది వేదాంత సూత్రం, 2 వేదాంత సూత్రాలు. ఫస్ట్ వేదాంత సూత్రం అంటే అతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఎంక్వైరింగ్ హూ ఇస్ బ్రహ్మన్. అది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఒక హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ వస్తే ఎవరు, హూ ఇస్ బ్రహ్మన్. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే జన్మాది యస్య యతః, అంటే బ్రహ్మన్ ఈజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ 2 ప్రిన్సిపల్స్, ఇది తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అనమాట. అంటే ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గాడ్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ అనేది వేదాంత సూత్రం. వేదాంత సూత్రాల ఎసెన్సే, వేదాంత సూత్రాలు రాసిన ఆథరే
ఈ భగవద్గీత తర్వాత వేదాంత సూత్ర కామెంటరీ భాగవతం అనమాట. అంటే వేదాంత సూత్ర మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి ప్రాక్టికల్ గా భాగవతంలో అకౌంట్ ఇచ్చారనమాట. ఆ వేదాంత సూత్రాలని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా తెలుసుకోవాలి, వేదాంత సూత్రాలు అంటే ఎవరు గాడు ఏమిటి, అంటే మన పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈస్ టు నో ద గాడ్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే భగవంతుడే అంతా అని తెలుసుకోవడం. ఈ రెండు. సో అతనే వ్యాసదేవుడే మనకు అర్థం కాదని చెప్పి ఈ భాగవతం రాసి, భాగవతం చాలా సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫామ్ లో రాశారు అనమాట. సో అది దాని మీద ఇప్పుడు లెట్ us గో టు దిస్ కంట్రోలర్. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్తున్నారంటే ప్రభుపాదులు ఇక్కడ వీఆర్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్. అంటే వీఆర్ వెరీ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్. అంటే వీఆర్ లైక్ ఏ స్పెక్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ గోల్డ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. కానీ ఏంటవుతుందంటే ఆ స్పెక్ ప్యూర్ గా ఉన్న స్టేట్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ అటాచ్డ్ టు ద మెటీరియల్ వరల్డ్ విచ్ హస్ గాట్ ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ థింగ్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ అంటే మూడు సఫరింగ్స్ ఉంటాయి. మూడు సఫరింగ్స్. ఇది ఆధ్యాత్మికం, ఆది భౌతికం, ఆది దైవికం. తర్వాత ఏంటంటే ఇది దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇట్స్ లైక్ ఎ మాయ. ఇట్స్ ఆల్సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లార్డ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మాయ. ఇక్కడ అర్థం అవడానికి చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు. ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ రెయిన్ పడే ముందు క్లౌడ్ లో ఉన్న ప్యూర్ గానే ఉంటుంది, అది ప్యూర్ వాటర్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ రెయిన్ వచ్చి గ్రౌండ్ మీద పడిందో అటు మట్టితో కలిసిపోతుంది. సో దాని ఒరిజినల్ ప్యూరిటీ పోతుంది. డిస్టిల్ వాటర్ గా ఉండే వాటర్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ డిస్టిల్ వాటర్ కానీ మనం రికగ్నైజ్ చేయకపోతే మట్టిలో పడి ఎలాగైతే ఇదైపోతుందో అలాగే అవుతుంది అనమాట. సో అది ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఎందుకంటే కృష్ణ కూడా ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారంటే మమై వంశ జీవలోకి జీవభూత సనాతన. అంటే మీరు ఈ భూతాలు అంటే మనం ఈ సౌల్స్ అన్ని ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మై అంశాస్, ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ వరల్డ్ ఆర్ మై ఎటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంట్ పార్ట్స్. డ్యూ టు కండిషన్ లైఫ్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ వెరీ హార్డ్ విత్ 6 senses. 6 senses అంటే 5 senses ప్లస్ మైండ్. ఈ ఇంట్లో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వీఆర్ జస్ట్ కంటామినేటెడ్, జస్ట్ లైక్ ప్యూర్ వాటర్ వెన్ కమ్స్ ఇన్ టచ్ విత్ ద మడ్, ఎలాగ మడ్డీ అయిపోతుందో, కండిషన్ అయిపోతుందో, ఒరిజినల్ క్వాలిటీస్ ఎలా పోతాయో. సో వీ లూజ్ ద ప్యూర్ ఐడెంటిటీ అనమాట. సో అది ఫస్ట్ ఇది. ఓకే. సో మనం ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలంటే సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్ అండ్ వెరీ వెరీ ప్యూర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ? వాట్ ఈస్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్? ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఏంటి? హూజ్ ఎనర్జీ, వాట్ నేచర్? ఎందుకంటే ఒక నేచర్ ఉన్నదంటే ఒక చెప్పామంటే ఇది ఇలా ఉన్నది అంటే దాని వెనకాల ఏదో ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక మిషన్ ఉన్నదంటే మిషన్ వెనకైనా ఆపరేట్ చేసేవాడు, క్రియేట్ చేసేవాడు ఎవడో ఉన్నాడు. అలాగే లేదంటే ఏదైనా సరే, ఏది తీసుకున్నా సరే, ఏదైనా సరే దాని వెనకాల లేకపోతే బాడీ తీసుకున్నా సరే బాడీ కూడా యూజ్లెస్ అన్లెస్ ద ఇస్ ఎ లివింగ్ ఎంటిటీ, ద బాడీ కెనాట్ లివ్. అలాగే ఏంటంటే ప్రభుపాదులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఈ మొత్తం యూనివర్స్ అంతా కాన్షియస్నెస్ ఇచ్చేది గాడ్. ఆ యూనివర్సల్ అంటే గాడ్ లేకపోతే అది జస్ట్ ఎ మ్యాటర్. గాడ్ ఎప్పుడైతే ఆ యూనివర్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ పుట్స్ ఆల్ ద ఆర్బిట్స్ ఇన్ ప్లేస్, అలా మన చక్కగా అంతా మనకు తెలియకుండా అంతా నడిచిపోతూ ఉంటుంది అలాగా. సో హీఈస్ ద కంట్రోలర్. హీఈస్ ద కంట్రోల్. అన్లెస్ హీఈస్ దేర్ నథింగ్ వర్క్స్. జస్ట్ లైక్ నేను చెప్పినట్టు మన సోల్ కాని బాడీలో లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఫర్ ద బాడీ. సో అదే అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ దిస్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ, మెటీరియల్ నేచర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. కానీ ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ నేచర్ గాడ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అనమాట. గాడ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, మెటీరియల్ నేచర్. సో ఈ ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ నేచర్, మెటీరియల్ నేచర్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే. సో గాడ్ అనేది భగవంతుడు వాడు 3 విధాలుగా మనం రియలైజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఎనర్జీ ఫామ్ లోని, అంటే అది ఎనర్జీ అంటే స్పిరిచువల్ ఫామ్ ఎనర్జీ, స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత పరమాత్మ, లోకలైజ్ ఫ్యూచర్ యాజ్ పరమాత్మ. తర్వాత మూడోది అంటే భగవాన్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే మీకు చెప్పాలంటే చాలాసార్లు ప్రభుపాదులు కోట్ చేస్తాను అనమాట. జస్ట్ లైక్ there is no difference between sunshine and sun, but there is a difference. Sunshine is also sun, and sun planet and sun himself, adanamata.
సో సన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ భగవాన్. సో అదనమాట. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మెటీరియల్ ఎనర్జీ కూడా ఇట్ ఇస్ సెపరేటెడ్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఈ క్రియేట్స్ ఎన్ ఎనర్జీ బికాస్ టు మెయింటైన్ దిస్, సో ఈ క్రియేట్స్ ఎన్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీలోని ఈ మెటీరియల్ ఎనర్జీ అనమాట. సో ఆ మెటీరియల్ ఎనర్జీ కానీ భగవంతుడు ఆధీనంలో ఉంటుంది. అది ఏం చెప్తున్నారు? మయా దక్షేణ ప్రకృతి సూర్యతే సచరాచరం అంటే ఏంటి? మెటీరియల్ నేచర్ విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీస్ ఈజ్ వర్కింగ్ అండర్ మై డైరెక్షన్, క్రియేటింగ్ ఆల్ ద మూవింగ్ అండ్ నాన్ మూవింగ్ ఎంటిటీస్. సో అదే అర్థం చేసుకోవాలి. సో భగవంతుడు కానీ లేకపోతే ఈ మెటీరియల్ ఎనర్జీ లేదు. మెటీరియల్ ఎనర్జీకి మ్యాటరే ఉంటుంది కానీ బట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఏ వర్కింగ్ మ్యాటర్. సో కృష్ణ క్లియర్ గా చెప్తాను అనమాట. ఏంటి ఈ మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఉన్నది. సో మెటీరియల్ ఎనర్జీ మనకి మెటీరియల్ ఎనర్జీలో టచ్ చేయడం వల్ల మనం కంటామినేట్ అయిపోతున్నాం. సో దానివల్ల మీరు ఇది సఫర్ అవుతున్నారని చెప్పారు. అది చెప్తాను అనమాట. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ మనకి లేదు. ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఈ నాలెడ్జ్ని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మన సెన్సెస్ తో పట్టుకోలేము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పుట్టినప్పుడు మనకి ఏం నాలెడ్జ్ ఉండదు. కానీ ఏంటి ఫస్ట్ మన టీచర్స్ ఎవరు? పేరెంట్స్ చెప్తారు. ఏంటి ఇది పుస్తకం, ఇది పెన్ను, లేదంటే ఇది అక్క, ఇది వీడు, అది వీడు అంటే మనం బ్లైండ్ గా నమ్ముతాం. ఫస్ట్ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలి, ఏదో చదువుకోవాలి. సో వాళ్ళు అలా అనమాట పెర్ఫెక్ట్ ఆ నాలెడ్జ్, ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద నమ్మకం. అలాగే ఏంటంటే మనం కూడా ఒక వేదాస్ని స్క్రిప్చర్స్ ని నమ్మాలి. అంటే భగవద్గీతలో చెప్తాడు, శ్లోకాలు చెప్తాడు అనమాట. ఈ ప్రకృతి అంతా నా అధీనంలో నడుస్తున్నది అని మనం ఎప్పుడైనా నమ్ముతాం అంటే అప్పుడు మనకి ఆ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అది లేదు నేను నమ్మను, నేనే అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఎందుకంటే మనకి వీ డోంట్ నో మెనీ థింగ్స్, వీ డోంట్ నో. మనకి అంటే ఎవ్రీథింగ్ వి స్పెక్యులేట్. ఇది ఎలా ఉండొచ్చు, అది అలా ఉండొచ్చు. ఆ స్పెక్యులేషన్ కెనాట్ లీడ్ యూ ఎనీథింగ్. అంటే అందుకే డ్రై ఫిలాసఫీ జస్ట్ స్పెక్యులేషన్. కానీ ఎప్పుడైతే ఫిలాసఫీ ఆఫ్ గాడ్ తీసుకొస్తామో అది యాక్చువల్గా దట్ గివ్స్ యూ దట్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీథింగ్. గాడ్ లేకపోతే మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు. సో ఆ ఫిలాసఫీలో కూడా అంటే గాడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫిలాసఫీ. సిమిలర్లీ గాడ్ ఇన్ రిలీజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, గాడ్ ఇన్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బోత్ ద థింగ్స్ అన్లెట్ ఈస్ దేర్ వీ డోంట్. అంటే గాడ్ ఇన్ రిలీజన్ అయితే అది వేదిక్ రిలీజన్ అవుతుంది, లేదంటే ఏదో ఒక ఇజం అయిపోతుంది. అది సో అది రాంగ్ పాత్ లోకి లీడ్ చేస్తుంది అనమాట. హిందూయిజం రావడమే మనకు తెలుసు. అది యాక్చువల్గా అప్పుడు ఏంటంటే ఆ సింధు కావతలు ఉండే వాళ్ళు హిందూస్ అన్నారు. సింధు కావతలు సింధ్ అంటే సింధు హిందూ అయింది. సో హిందూ తర్వాత హిందూయిజం స్టార్ట్ అయింది. ఆ హిందూయిజం అని లేదు, అది వేదిక్ రిలీజియన్ ఉండేది. వేదిక్ రిలీజియన్ అంటే మన ఇండియన్స్ అందరూ వేదిక్ రిలీజియన్ ఫాలో అయ్యేవారు. కానీ రాను డైల్యూట్ అయిపోయింది. అలాగే ఏంటంటే సో ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ చేయకపోతే వేర్ ఐఎమ్ హూ ఐఎమ్ అనేది ఎప్పుడు అర్థం కాదు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ మెటీరియల్ మ్యాటర్స్. అంటే ఒక మెటీరియల్ మ్యాటర్, ఒక ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఒక లా అర్థం చేసుకోవాలంటే బాయ్స్ లా కానీ చార్ల్స్ లా కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే అది ఒక మెటీరియల్ లా, ఇది ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది, మనకి ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుడు మన సెన్సెస్ కి అందరినీ దూరంగా ఉన్నాడు. అంటే మన సెన్సెస్ కి అందడు. మనం కానీ ప్యూరిఫై అయితే మన స్పిరిచువల్ బాడీ తీసుకుంటే కానీ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మన యాక్చువల్ కంటామినేటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి, ఎలాగైతే వాటర్ వచ్చి మడ్ వాటర్ కలిసిపోయి వాటర్ క్వాలిటీ పోయిందో అలా వచ్చి ఈ కండిషన్ వరల్డ్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ అన్ని కండిషన్స్. ఎందుకంటే లిమిటెడ్ పొజిషన్ మనది, వీఆర్ లిమిటెడ్ టు దిస్ బాడీ. తర్వాత బాడీకి అటాచ్ చేయడం వల్ల ఆ సెన్సెస్ మైండ్ డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఏం చేయాలి, ఏం చూడాలి, ఏం చూడకూడదు, ఏది మంచి ఏది చెడ్డ అని సెన్సెస్ చెప్తూ ఉంటాయి. ఆ సెన్సెస్ పర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ కాదు. ఏదో మనకి సొంతమైన దాన్ని బట్టి మనం చూస్తూ ఉంటాం మన సెన్సెస్ బట్టి. సో ఆ పర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఎవరు గాడ్, వాట్ ఈజ్ మై పొజిషన్. మన ఏంటంటే మనం ఇంకోటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో మన ఏంటంటే మనకి ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఈ మెటీరియల్ సెన్సెస్ గాడ్ని అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి ఏవో ఇన్వెషన్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాదలో చెప్తున్నారు ఏంటంటే కార్ట్లెస్ హార్సెస్ అండ్ తర్వాత వింగ్లెస్ బర్డ్స్. అంటే బేసిక్ గా ప్రభుపాదలో అంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మోటార్ కార్స్ అని క్రియేట్ చేశాం కదా, ఆ మోటార్ కార్స్ వింగ్లెస్ బర్డ్స్ చేసి, కానీ మోటార్ కార్ రన్ అవ్వాలన్నా ఏరోప్లేన్ రన్ అవ్వాలన్నా దాని వెనకాతల ఇంజనీర్స్ చేసేసాం, మీకు అసలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏదైనా చేయవచ్చు అని మనం బోస్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది లిమిటెడ్ పొజిషన్. రెండోది ఏంటంటే
ఇట్స్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పెర్ఫెక్ట్ థింగ్. సో బట్ ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడిని నమ్ముకుంటామో భగవంతుడు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక ఏంటది స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లోని వెళ్ళాలంటేనే, మూన్ దగ్గర వెళ్ళాలంటేనే చాలా రోజులు పడుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్లు అవే ఫ్రమ్ మూన్. అలాగే మార్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే 6 నెలల్లో 8 నెలల్లో ట్రావెల్ చేస్తే కానీ అవుతుంది. కానీ ఏంటంటే మనం భగవంతుడిని పట్టుకుంటే భగవంతుడు ఏంటంటే మనకి అక్కడి నుంచి వచ్చాం. సో భగవంతుడిని పట్టుకుంటే ఈజీగా అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. యూ కెన్ జస్ట్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ అంటే అంత ప్యూర్ స్టేట్ లో అనమాట. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఈ కంటామినేటెడ్ స్టేట్ లో ఉండి అన్కంటామినేట్ అవ్వచ్చు. ఎలాగంటే ఎవరు తెలుసుకోవాలి, ఎవరిని పట్టుకుంటే నాకు తెలుస్తుంది అని తెలుసుకుంటే అదవుతుంది అనమాట. సో మన ఎప్పుడు మన నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో కృష్ణ ఇన్స్ట్రక్షన్ భగవద్గీత. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కృష్ణ ఇస్ ద ఒరిజినల్ గురు ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. వేదాస్ ఏంటంటే వేదాస్ ఆర్ రివీల్డ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్. వేదాస్ కూడా అర్థం కావు. సో కృష్ణ నుంచి కృష్ణ పరంపరలో ఉంటే పరంపర ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు అది సేమ్ వాక్యాల రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు మేడం, ప్యారెట్ లాగా. అది ఇలాగా అంటే ఎవరైతే ఆ డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఉండి ఎవరైతే కృష్ణతో టచ్ లో ఉంటారో, సో హీ విల్ రివీల్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ దే విల్ కీప్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో కృష్ణ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సన్ by Vyasadeva, who is the compiler of all the Vedas, who has written Bhagavad Gita, who is also gave commentary on Vedanta Sutral commentary through Bhagavatam Ichinatane. Krishna is accepting. Ante Vyasadeva is coming in the parampara. So alage Vyasadevala guru garu evaru Narada kuda actually is accepting Krishna as supreme. Alage Narada guru evaru Brahma kuda is accepting, is also saying that he is the supreme control ani. ఏం చెప్తున్నారు? ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ అని చెప్తున్నారు అనమాట. బ్రహ్మ సంహితలో ఉన్నది. సో దిస్ ఈస్ ద పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. అంటే వాళ్ళ ఆ పరంపరలో వచ్చిన వాళ్ళే. ఇంకా ఆ పరంపరలో చైతన్య మహాప్రభు ఏంటంటే ఈ వాజ్ సో కంపాషనేట్. ఇప్పుడు ఈ వేదాలు చదవలేము, తర్వాత ఇవి అర్థం కాదు, ఎంత చెప్పినా సరే ఏంటి సింపుల్ గానే చెప్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఎలాగైతే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏది సింపుల్ గానే లెక్కలు చెప్తున్నాను కదా, వీటికి ఎందుకు అర్థం కానుంటుంది. కానీ ఇంకా సింప్లిఫై చేసి మీరు చదవలేరు కాబట్టి మీరు ఈ మంత్రం చేయండి, మంత్రం చేసినా యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద గాడ్ అని చెప్పి సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చారనమాట. సో అంటే ఈ యాక్చువల్ గాను అతని టైంలో కూడాను చాలా క్లాష్ ఉండేది. ఏంటి ఇంపర్సనలిస్ట్ కి పర్సనలిస్ట్ కి. సో చాలా చేయిన తర్వాత ఒకసారి అది పూరిలోని వేదాంత పర్సన్ కి భట్టాచార్య ఉండేవారు అనమాట. అతనికి చాలా ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది. తర్వాత నీకు ఎందుకు చెప్పినా సరే నువ్వు చెప్పేం చెప్తామని చెప్తా అతను కంటిన్యూస్ గా ఒక 5 రోజులు వేదాంత సూత్రాలు చెప్తారనమాట. అతనే మాట్లాడరు చైతన్య మహాప్రభు. ఏంటి నిజంగానే నీకు అర్థం అవుతున్నదా ఏంటి అని చెప్తే అతను చెప్పింది సో ఒక 100 డిఫరెంట్ టైప్స్ లో చెప్పారనమాట. అంటే బట్ హీ సో కనెక్టెడ్ విత్ ద గాడ్. అంటే వేదాంత అంతా కూడా మన స్పెక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం చదివింది ఇది అని మనకి స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్ఫురించడం కూడా మనకి సరిగ్గా స్ఫురించకపోతే, గాడ్ హెల్ప్ లేకపోతే కరెక్ట్ గా స్ఫురించదు. తెలుసుకోవాల్సినవి తెలుసుకోకుండా వేరే విధాలుగా పోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకు చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బీ ఇన్ టచ్ విత్ ద గాడ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే సో ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే మన ఎవ్వరూను వీ కెనాట్ క్లెయిమ్ దట్ వీఆర్ నాట్ కంట్రోల్డ్ అని. ఎవరు నేను కంట్రోల్ లేదు, నేను ఇండిపెండెంట్ లేదు. మనం వీఆర్ గెటింగ్ కంట్రోల్డ్. వీఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ఐదర్ బై అవర్ సెన్సెస్. బై సెన్సెస్ మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. అందుకే అంటారు మన యాక్చువల్లీ వీఆర్ ద మార్జినల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లార్డ్. అంటే మనం గోడ మీద పిల్ అంటారు చూడండి. అది అంటే మనం యాక్చువల్ గా వీ కెన్ గెట్ అటాచ్డ్ విత్ ద సెన్సెస్ అండ్ ట్రై టు సెన్సెస్ తో ఉండి ఇంకా కంటామినేషన్ ఇంకా వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదా అదే హయ్యర్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ సొసైటీ ఇంకా భగవంతుడు తెలుసుకొని అతను చెప్పిన వాక్యాలు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ డీప్ చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా మనకి ఏంటంటే మనకి ఆ ప్యూరిటీ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే మనకి రియల్ పొజిషన్ తెలుస్తుందో దెన్ ఇట్స్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ద హయ్యర్ టేస్ట్.
అప్పుడు ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాల మీద ఆసక్తి పోతుంది. ఆ టేస్ట్ ఎప్పుడైతే అలవాటైందో ఈ ఆసక్తి పోయి అది మనం ఆటోమేటిక్గా అటుపక్క వెళ్తాం అనమాట. అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో సో అది అంటే అది అటుపక్క వెళ్ళాలన్నమాట. అది చెప్తున్నారనమాట. సో సో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ఎన్ అథారిటేటివ్ సోర్సెస్ అండ్ విన్న తర్వాత నమ్మాలి. అంటే భగవద్గీత కానీ భాగవతంలో కానీ చెప్పింది అంటే మనకి, అందుకే అథారిటీస్ చెప్పింది వినాలి. అథారిటీస్ చెప్పింది ఏదో అంటే మనకి ఈ చదివిన తర్వాత మనకి ఏదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది అనిపించేది కూడా మనకి యాక్చువల్గా మన ప్యూరిఫైడ్ సెన్సెస్ లేకపోతే మనకు కరెక్ట్ గా అనిపించదు. అది ఒక శ్లోకం కూడా ఉన్న సెకండ్ చాప్టర్ లోని, యాక్చువల్ గా వన్ హూ షుడ్ నాట్ బి సో మచ్ ఎంగాస్ ఇన్ ద ఏంటి ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద వేదాస్ అని. వేదాస్ కూడా చాలా ఫ్లవరీగా ఉంటాయి, మనకు అంతా అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. కానీ వేదాల యొక్క మూలం ఏంటంటే వేదాల ద్వారా మన భగవంతుని తెలుసుకోవాలన్నమాట. వేదాలు అది ఒక్కటే ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ద వేదాస్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద గాడ్. సో ఆ విధంలో అది చూసుకుంటే ఆ వేదాసే వేరే విధంగా మళ్ళీ స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. అదే వేదాస్, ఓ ఇదా భగవంతుడా, ఓ ఎంత బాగా చెప్పారు, ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది. ఎందుకంటే వేదాసులో లేని విషయం అంటే ఏం లేదు. అంతే, మనం ఎలాగ ఉండాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి, ఎలాగ అల్టిమేట్ గా ఇందాక చెప్పినట్టు బ్రహ్మాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం, తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నా తెలుసుకోవడం, ఈ రెండే సూత్రాలు. సో దాని వైపు ట్రావెల్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట సేమ్ వేదాస్. కానీ ఏంటంటే మనం వేదాస్ లో కూడా మనం అలాగే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే మళ్ళీ సెన్సెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది అనమాట. అంటే చాలా, అందుకే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ అథారిటేటివ్ సోర్సెస్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద పరంపర. సో పరంపరా సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ గురువు చెప్పిన వాక్యాలు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఈ హరే కృష్ణ పరంపర ఏంటంటే బ్రహ్మ గౌడీయ సాంప్రదాయం అనమాట. కృష్ణా నుంచి వస్తున్నది ఈ సాంప్రదాయం. సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం కూడా ఈస్ గివెన్ బై చైతన్య మహాప్రభు హూ ఇస్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో అతను వచ్చి సో మనకి రిలీవ్ చేయడానికి, సో ఇది మంత్రం చేస్తే యూ విల్ గెట్ ప్యూరిఫైడ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. చేస్తూ ఉంటే మీకే రివీల్ అవుతుంది యాక్చువల్గా, అంటే బేసిక్ మనకి ఎటు వెళ్ళాలి, ఎలా చేయాలో చెప్తుంది అనమాట. సో కృష్ణుడు గారు క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటున్నాడు, అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టి సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. ఏంటి నన్ను శరణం పెడితే ఏంటి, అహంతం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచ. గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు, నీకు మోక్షం గ్యారంటీకి ఇస్తాను. కానీ మనం సరెండర్ అవ్వట్లేదు భగవంతుడికి. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు క్లియర్ గాను 18th చాప్టర్ లో చెప్తున్నాడు, కానీ మనం చేయట్లేదు అది. సో మనం ఏంటంటే మనం ఒక డిసీజ్ కండిషన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం డిసీజ్ కండిషన్ మనకు తెలియదు, మనకి డిసీజ్ ఉన్నదని తెలియదు మనకి. అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా డిసీజ్ వచ్చిందంటే అప్పుడు నమ్ముతాం. ఇప్పుడు మన డిసీజ్ కండిషన్ లో ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు తినకండి అని చెప్తాడు, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా తినడం మానేస్తాం. ఈ జ్వరం తగ్గాలంటే మీరు ఇది ఇంత స్పైసీ ఫుడ్ తినకండి, ఇంత లైట్ ఫుడ్ తినండి, లేదంటే ఇలా తినండి ఆటోమేటిక్, లేదంటే ఇలా ఉపవాసం చేయండి, మనం నమ్ముతాం. ఎందుకంటే ఆ జ్వరం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. అలాగే ఏంటంటే మన మెటీరియల్ డిసీజ్, మన కంట్రోల్స్ కానీ తగ్గాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ కంట్రోలర్ చెప్పింది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. భగవద్గీత చెప్పింది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకోకుండా మనం కానీ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా డీప్ డిసీజ్లో గెలుపుతాం. అంటే డాక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వకుండా డాక్టర్కి ఏం తెలుసులే, వాడు ఏది చెప్తాడు, వాడు తినదంటాడు కానీ నేను తింటాను అంటే మనకి ఇంకా డిసీజ్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది అది. అలాగే ఏంటంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా భగవద్గీత ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఈ భాగవతం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే భాగవతం ఈజ్ ఏ కామెంటరీ అన్న వేదాంత సూత్ర. అది అంటే మనకు అర్థమైన విధంగా కామెంటరీ రాశారు మరి వ్యాసదేవ్. ఈజ్ సో కంపాషనేట్. ఈ రిటర్న్ భాగవతం వెరీ మెచ్యూర్డ్ స్టేట్. ఎందుకంటే ఇంత రాసిన తర్వాత కూడా ఈ తను సాటిస్ఫైడ్ లేదు. నేను అంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వీళ్ళకి అర్థం అవుతుందా అర్థం కాదని వాజ్ వెరీ, అంటే ఈ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. హీ వాజ్ నాట్ షూర్ వీళ్ళకి జనరల్ గా అర్థం అవుతుంది. అంటే ఈ ద బేసిక్ ఐడియా వేదాస్ అండ్ వేదాంత సూత్ర ఇస్ టు కమ్యూనికేట్ అబౌట్ ద గాడ్ అండ్ టు ఇన్కల్కేట్ ద స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్. ఆ స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ అంటే ఆ స్పిరిచువల్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్ళడానికి. సో దానికి సింప్లిఫైడ్ స్టేట్ లోని అంటే భాగవతం అంతా రాశారు. భాగవతంలో అల్టిమేట్ గా అంతా రాసిన తర్వాత మనకు తెలియపోతే 10th కౌంటోలోని కృష్ణాకి గోపీస్ కి వాళ్ళ అకౌంట్స్ అంటే మనం మెటీరియలైజ్ చూస్తే మనకి అది అర్థం కాదు. అది వాళ్ళు ఎందుకు
ఎలాగా ఉన్నారని. మనకంటే మనం మెటీరియల్స్ చూస్తాం, కానీ యాక్చువల్గా అదే రియల్ భక్తి. అంటే అది రియల్ దాస్యం. సో నవ విధాల భక్తి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనం చేస్తుంది ఏంటంటే శ్రవణం, కీర్తనం, తర్వాత వందనం, దాస్యం, తర్వాత అర్చనం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదన. లాస్ట్ నవ విధాల భక్తి ఉన్నది అనమాట. ఆత్మ నివేదన స్టేట్ లో ఉంటారు అనమాట. తర్వాత భగవంతుడు కూడా మనకి ఎందుకు వస్తాడంటే భగవంతుడును యథా యథా ధర్మస్య అంటే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు రిలీజియాసిటీ పోతుంది, రిలీజియన్ రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సో కంపాషనేట్ బికాస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఫాదర్ కి ఎక్కడైనా సరే కొడుకు వెళ్ళడానికి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వెళ్తూ ఉంటే ఎలా చేస్తాడు, కానీ ఒకసారి ఇంకా అన్కంట్రోలబుల్ స్టేట్ లో వస్తే దాన్ని దిగుతాడు. కాదు, ఇదే ఇలాగే చేయాలి ఇంకా అంటే వచ్చి దిస్ ఇస్ ద వే వాట్ యూ హౌ టు డూ అంటే వాడికి బాగా క్యాన్సర్ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళందరినీ డిస్ట్రాయ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేస్తారు అనమాట. అలాగే గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో సో కంపాషనేట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలీజియన్ అంటే వేదిక్ రిలీజియన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ డిసెంట్స్ ఏమన్నా ఎవ్రీ మిలేనియంలో వస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో చెప్పి మనకు చెప్తాడు అనమాట. అందుకే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెసేజ్, అండర్స్టాండ్ ద కంట్రోలర్, అండర్స్టాండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గాడ్, అండర్స్టాండ్ అవర్ పొజిషన్. మనకేంటంటే తెలిసిన జ్ఞానంతో ఉంటూ ఉంటాం, అందరూ అలాగే ఉంటాం, ఎవరు తెలియదు మనకి, అంటే పర్ఫెక్ట్ స్టేట్ లో ఎవరు లేరు. కానీ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం మంచి సాత్ సంగత్ అసోసియేట్ అయ్యి ఆ పాత్ ఫాలో అయ్యి చేస్తూ డీప్ గా వెళ్తూ ఉంటే ఆ స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్, స్పిరిచువల్ బాడీని అవేకన్ చేసుకోవాలి. స్పిరిచువల్ బాడీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పిరిచువల్ బాడీ అనేది ఎటర్నిటీ అంటే ఎటర్నిటీ ఇస్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ బాడీ, నాట్ ఫర్ ద మెటీరియల్ బాడీ. సో ఆ స్పిరిచువల్ బాడీని తీసుకెళ్ళి గాడ్ కూడా స్పిరిచువల్ బాడీ. ఆ స్పిరిచువల్ బాడీ వెన్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ రియల్ స్పిరిచువల్ బాడీ దెన్ యూ విల్ బి ఎనర్జైజ్డ్. వన్స్ ఆ స్టేట్ లో ఉంటే ఈ మెటీరియల్ బాడీ గురించి పట్టించుకోక్కర్లేదు ఇంకా. అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నా సరే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ బేసికలీ మనం ఆ స్టేట్ లోనే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నా సరే పట్టించుకోవాలి ఆ స్టేట్ లోని. అదే రియల్ డివోటీస్ కూడా వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ప్రే చేస్తారు ఎప్పుడును ఏంటి నన్ను నరకంలోనే పెట్టు, కానీ నీ అసోసియేషన్ మాత్రం నా దగ్గర తీసేకు. నరకం ఉన్నది కంటే నరకం ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఏమీ అనిపించదు వాళ్ళకి. అలాగే ఏంటంటే మనం కానీ ఈ వరల్డ్ లో కూడా కానీ గాడ్ తో అసోసియేట్ అయితే, కృష్ణతో అసోసియేట్ అయితే ఆ బాధల్ని ఈజీగా మనకి దాటుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో అది చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో సూపర్ కాన్షియస్నెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో మీద ఈ అన్సీన్ కంట్రోలర్ ఎలా పట్టుకోవాలి, కంట్రోలర్ ఎవరు, ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటి, ఈ నాలెడ్జ్ ఏమిటి అనే విషయాల గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇవాళ. సో ఇక్కడికి ఇది ఎండ్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ 54 అయింది. సో ఇక్కడ ఎండ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడికి ఎండ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత దీని మీద టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. రెండోది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, కృష్ణ జన్మాష్టమి ఈ ఆదివారం అంటే 2 రోజులు అన్ని చోట 2 రోజులు చేస్తున్నారు. కృష్ణ జన్మాష్టమి యాక్చువల్గా మండే జన్మాష్టమి కూడా. సో కృష్ణ బర్త్డే అది తన భగవద్గీతలో కూడా చెప్పండి, జన్మ కర్మ చమే దివ్యం అంటే అతని బర్త్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ దివ్యం. అది ఆ బర్త్ కని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనకి వెంటనే మోక్షం వచ్చేస్తుంది. మనకి యాక్చువల్గా వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ మెటీరియల్ బాడీ. సో అలాంటి బర్త్డే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఎస్పెషలీ ఈవెన్ వైజాగ్ లో కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది చాలా సెలబ్రేట్ ఇన్ గ్రాండ్ మేనర్. ఆ గ్రాండియర్ చూసే మనకి యాక్చువల్లీ వి గెట్ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్. సో మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ వే ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ సేవ. ఎలాగైతే మనం ప్రాక్టికల్ గా అయినా చెయ్యాలంటే ఒక సేవ అంటే ఐదర్ యూ కుడ్ బి, భగవంతుడే మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. భగవంతుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు చెప్తున్నా పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమంటున్నాడు ఏంటంటే జస్ట్ సమ్ వాటర్, ఫ్లవర్, ఫ్రూట్ అది ఇస్తే సరిపోతుంది భగవంతు సాటిస్ఫైడ్. అందుకే మనకి మన కోట్లు లక్షలు పెట్టక్కర్లేదు. సో భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉండాలి. కానీ ఎవరికైతే అవకాశం ఉంటుందో సేవలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే అదే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. అంటే యువర్ టెల్లింగ్ దట్ గాడ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్. యాక్చువల్ గా మనం ఒక బర్త్డేకి వెళ్తే ఎలాగైతే గిఫ్ట్స్ తీసుకెళ్తే, ఎందుకంటే యూ వాంట్ బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. అది అంటే జస్ట్ గెట్ సమ్ రికగ్నిషన్. సో అలాగే మనం ఏంటంటే కృష్ణకి ప్రెసెంట్ ఇవ్వడుస్తున్నాం అంటే మా కృష్ణకి ఏం అక్కర్లేదు, కానీ మనం చేయడం వల్ల ఏంటంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అసోసియేటెడ్. అలాగే
ఒక భగవంతుడి టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కానీ పార్టిసిపేట్ చేస్తే దట్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్. ప్రభుపాదులు చెప్తారు ఏంటంటే, మనం కానీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నా సరే, ఈ ఇల్లు ఏంటంటే మన శరీరం పోగానే పోతుంది. కానీ భగవంతుడి కానీ టెంపుల్ కట్టడంలో పార్టిసిపేట్, ఒక ఇటుక వేసినా సరే భగవంతుడు మనకి ఆ విధంగా మనకి ఆ వరల్డ్ మనకి వరల్డ్ అని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనకి రెడీగా అక్కడ ప్యాలెస్ కట్టించుతారట అది. సో అదనమాట. సో అలాగే సర్వీస్ విల్ నెవర్ గో అన్రికగ్నైజ్డ్. అంటే ఆ సర్వీస్ వల్ల మనకి మోటివేషన్ వస్తుంది అనమాట. చిన్న సింపుల్ విషయాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. చైతన్య మహాప్రభువులు వంటి వారే ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపోజ్ చేయమని అందరికీ, అంటే అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. కృష్ణ చైతన్యం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈ కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అవేకనింగ్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ టు ది స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ఇంపార్టెన్స్ అతను చెప్పారు. సో అలాగే ఏంటంటే ఇలాంటి అకేషన్స్ ఏంటంటే ఈ జన్మాష్టమి అనేది ఇట్ ఈస్ డన్ ఎట్ ద పీక్ లెవెల్. ఈ జన్మాష్టమి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకు మనం మెటీరియలైజ్ చూస్తే ఏమిటి ఇలా పూనకంలా ఉన్నది, ఇలా చేస్తున్నారు అలా చేస్తున్నారు, కానీ మనం ఎప్పుడైతే స్పిరిచువలైజ్ చూస్తే దాంట్లో చాలా మెసేజ్ ఉన్నది, చాలా మంచి తెలుసుకోవచ్చు అది. సో లుక్ ఎట్ దట్ అట్లీస్ట్ ఫాలో ద ఆస్టెరిటీ, డూ సంథింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ బెనిఫిట్. స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి దానికి. సో అది. సో ఇక్కడికి నేను ఎండ్ చేస్తాను. సో దీని మీద డిస్కస్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. గురుగారు ఏం చెప్తారా?